Hello dear student, I am Mr. Balaji Ingre. I welcome you on my YouTube channel. Dear student, today we are going to learn 3.3 note making. Note making म्हणजे नोंदी घेणे किंवा नोंदी बनविणे. आइस ब्रेकर्स, आता आपण याचं आइस ब्रेकर्स पाहणार आहोत. आइस ब्रेकर्स. कंप्लीट द वेब. आपल्याला हे वेब डायग्राम जे दिली आहे ते कंप्लीट करायची आहे. Let's see. We take notes of. Here gives an example for speech. We take notes for speech. We and there are three brackets. Number one, we take notes for speech. We take notes for meeting. We take notes for lectures. We take notes for कॉन्फरन्स. जेव्हा एखादं लेक्चर चालू असते तेव्हा आपण नोट्स घेतो. एखादी आपली जी मीटिंग असते त्यावेळेस आपण मीटिंगमध्ये नोट्स घेतो. आणि एखादे कॉन्फरन्स चर्चासत्र असते तेव्हा आपण काय करत असतो, नोट्स घेत असतो. नेक्स्ट पार्ट, डिस्कस इन ग्रुप्स. वाय यू टेक नोट्स. आता पहा, आपण नोट्स का घेत असतो. वाय टेक नोट्स. Important in listening becomes an active process. पहा, इम्प्रूव्हमेंट इन लिसनिंग. आपली जी ऐकण्याची प्रोसेस आहे ते खूप इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आपण काय करतो असतो, नोट्स घेत असतो. आता नेक्स्ट इन the first is for improvement in listening become an active process. Next, second, why we take notes. We take notes for reduce study time and notes are helpful during revision. Why we take notes. We take notes reduce study time and notes are very helpful during revision. Third, why we take notes. We take notes for to maintain a permanent record of whatever we read or listen. The third number is why we take notes. We take notes for to maintain a permanent record of whatever we read or listen. Fourth number, why we take notes. We take notes to understand the bottom line of the content or the core of the content. We take notes for to understand the bottom line of the content or the core of the content. म्हणजे त्या आशयाचा जो प्रमुख गाभा आहे ते समजून घेण्यासाठी आपण नोट्स घेतो. डिअर स्टुडंट, वी टेक नोट्स फॉर टू शेअरिंग with our friends with the help of notes. They are very easy to share with our friends. And the next part of this icebreakers is better notes will help you remember concepts, develop meaningful learning skills and gain better understanding of a topic. पहा, तर जे चांगल्या प्रतीच्या नोट्स असतात ते आपल्याला एखादी कन्सेप्ट आठवण्यासाठी, मिनिंगफुल लर्निंग स्किल्स करण्यासाठी आणि आपली अंडरस्टँडिंग वाढवण्यासाठी खूप महत्त्वपूर्ण आहेत. डिस्कस इन ग्रुप्स डिफरंट स्टाईल और मेथड्स यू यूज इन युअर नोट मेकिंग टेकिंग. आता पहा, आता नोट मेकिंगसाठी आणि टेकिंगसाठी डिफरंट मेथड्स असतात आणि त्या मेथड्सचा आपण यूज करून काय करत असतो, ह्या नोट्स घेत असतो. इथे एक एक्झाम्पल दिलं आहे. फॉर एक्झाम्पल, टू अंडरलाइनिंग इम्पॉर्टंट फॅक्ट्स. आपण काय करतो, अंडरलाईन करत असतो. जे महत्त्वाचे फॅक्ट असतात आपल्या कंटेंटमधल्या त्याच्याखाली आपण अंडरलाईन करतो. द सेकंड पार्ट इज we can use different colors to highlight different important things. The second part is we can use different colors to highlight different important things. And the third is we can make use of tables
we can make use of tree diagrams, we also use the flow chart, we also use the circles, pie charts. These are the different style or methods using note making and taking. So let's see the next part of this chapter or note making. Note making. नोट मेकिंग, नोंदी बनवणे किंवा नोंदी तयार करणे. नोट मेकिंग अँड नोट टेकिंग. आता पहा, नोट टेकिंग म्हणजे नोंदी घेणे, नोट मेकिंग म्हणजे नोंदी बनवणे. बोथ द स्किल्स आर टोटली डिफरंट. पहा, नोट मेकिंग अँड नोट टेकिंग, बोथ द स्किल्स आर डिफरंट. दे आर नॉट कॉमन or they are not same or equal. Note taking. So let's see the note taking. Note taking is a passive process which is undertaken during lectures. नोट टेकिंग ही काही पॅसिव्ह प्रोसेस आहे. तर ही आपण केव्हा घेतो? अंडरटेकिंग ड्युरिंग लेक्चर. जेव्हा एखादा लेक्चर किंवा व्याख्यान चालू असते त्यावेळेस आपण काय करत असतो? नोंदी घेत असतो. आणि याच्यामधला जो व्याख्यान देणारा असतो, जो टीचर असतो, तो ॲक्टिव्ह असतो आणि आपण जो नोट टेकर असतो तो काय असतो? पॅसिव्ह असतो. Note taking at a glance gives a complete view of a paragraph or any content which contains the main points and supporting details of what is heard during lecture or speech. नोट टेकिंग काय आहे? एक प्रकारचे ग्लान्स आहे आणि हे ग्लान्स कशाचं आहे? कम्प्लीट व्ह्यू ऑफ द पॅराग्राफ. म्हणजे एखादा जो पॅराग्राफ असतो त्याचं एक आपण काय करतो असतो? एक काहीतरी एक नोट काढत असतो, इम्पॉर्टंट पॉईंट काढत असतो. त्याला नोट टेकिंगला ग्लान्स असं म्हटलं जाते. आणि हे काय असते या पॉईंटमध्ये? या पॉईंटमध्ये काय असतो? त्या कंटेंटमधले मेन पॉईंट आणि सपोर्टिंग पॉईंट हे आपल्या नोट्समध्ये आलेले असते, जे आपण हर्ड केलं असते. केव्हा हर्ड केलं असते? ड्युरिंग द लेक्चर आणि स्पीचमध्ये. एखादं व्याख्यान दिलं जाते किंवा एखादं लेक्चर दिलं जाते त्यावेळेस आपण काय करत असतो? एक पॉईंट काढत असतो आणि ते पॉईंटच्या काय असते? ते पॅराग्राफचे क्लास असतात. टेकिंग नोट्स वाईल रीडिंग फ्रॉम डिफरंट बुक्स अँड प्रेझेंट फॉर डिफरंट पर्पज. पहा, आपण काय करत असतो? वेगवेगळ्या पुस्तकातून नोट्स घेत असतो आणि या नोट्सचा काय असतो? पर्पज, उद्देश हा वेगवेगळा असतो. आता नोट टेकिंग झालं आहे. लेट्स सी द नोट टेकिंग. नोट मेकिंग. नोट मेकिंग इज अ मोर ॲक्टिव्ह अँड फोकस्ड रायटिंग स्किल. पहा, नोट मेकिंग कसं आहे? खूप ॲक्टिव्ह आणि फोकस्ड रायटिंग स्किलचं आहे. रायटिंग स्किलचा कसा प्रकार आहे? खूप फोकस्ड आहे आणि ॲक्टिव्ह प्रकार आहे. वेअर अ concrete connection between all relevant concept and words is drawn to infuse or connect all thoughts together by a method, points, tree diagram or a table etc. आता पहा, हे कसं आहे? ॲक्टिव्ह नोट मेकिंग ॲक्टिव्ह प्रकार आहे. आणि रायटिंग स्किलचं काय आहे की याच्यामध्ये काय केलं जाते की जे रिलेव्हंट कन्सेप्ट आहेत आणि या रिलेव्हंट कन्सेप्ट आणि जे वर्ड आहेत हे काय केलं जाते? इन्फ्यूज केले जाते किंवा कनेक्ट केले जाते. कशाची कनेक्ट केले जाते? ह्या सगळ्या गोष्टी एकाचद्वारे कनेक्ट केल्या जातात आणि कनेक्ट करण्याच्या वेगवेगळ्या मेथड असतात. आणि ह्या मेथड कोणत्या आहेत? याच्यामध्ये आपण पॉईंटद्वारे ह्या गोष्टी कनेक्ट करू शकतो, ट्री डायग्रामद्वारे ह्या गोष्टी कनेक्ट करू शकतो किंवा टॅब्युलर फॉर्मद्वारे या गोष्टी आपण कनेक्ट करू शकतो. आणि अशा प्रकारे या वेगवेगळ्या मेथडचा वापर करून नोट मेकिंग तयार केलं जाते. आता इथं सिमिलॅरिटीज बिटवीन नोट मेकिंग अँड नोट टेकिंग. आता सिमिलॅरिटी म्हणजे सारखेपणा. याच्यामध्ये काय सारखेपणा आहे हे आपण पाहणार आहोत. बोथ प्रोव्हाइड द स्टुडंट विथ मटेरियल फॉर इझी रेफरन्स, प्रिपरेशन अँड स्टडी ड्युरिंग ॲन एक्झामिनेशन. पहा, दोघाचाही उपयोग कशासाठी असतो? विद्यार्थ्यांना हे स्टडी मटेरियल देतात, रेफरन्स म्हणून आपण याचा मटेरियल म्हणून आपण याचा वापर करू शकतो आणि एक प्रिपरेशनसाठी किंवा एक्झाम पॉईंट व्ह्यूच्या दृष्टीने तयारी करण्यासाठी ह्या दोघांचाही चांगल्या पद्धतीने उपयोग केला जाऊ शकतो. बोथ एड्स स्टुडंट्स इन रिमेंबरिंग फॅक्ट्स easier as it utilize both reading and listening sense. पहा, आणि या दोघांच्याही गोष्टीचा वापर विद्यार्थ्यांना आठवण्यासाठी त्याच्या स्मरणार्थ त्याचं जे मेमरी आहे, रिमेंबरिंग, ते वाढवण्यासाठी आणि
त्या विद्यार्थ्याची जी रीडिंग आणि लिसनिंग सेन्स आहे हे त्याचा इजियर युटिलाइज करण्यासाठी याचा उपयोग होत असतो. म्हणजे दोन्हीचाही समान उपयोग आहे आणि विद्यार्थ्याची रीडिंग आणि लिसनिंग स्किल जी आहे ते वाढवण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. बोथ हॅव द सेम पर्पज, दोघांचाही उद्देश सारखाच आहे. दॅट इज फॉर द स्टुडंट्स टू एक्सेल इन देअर स्टडीज. पहा, विद्यार्थ्याच्या अभ्यासक्रमामध्ये उत्कृष्टपणा यावा, त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट व्हावी ह्यासाठी या दोघांचाही वापर केला जातो. नोट मेकिंग अँड नोट टेकिंग हेल्प द स्टुडंट्स टू कॉन्सन्ट्रेट बेटर अँड इफेक्टिव्हली. विद्यार्थ्याचं कॉन्सन्ट्रेशन खूप प्रभावीपणे होण्यासाठी नोट मेकिंग आणि नोट टेकिंग काय केलं जाते, त्याचा उपयोग केला जातो. विद्यार्थ्यांना ते उपयोगामध्ये येत असते. आता पहा, नोट टेकिंग, नोट मेकिंग. आता इथं नोट मेकिंग आणि नोट टेकिंगमध्ये काही डिफरन्स दिला आहे, हे आपण काय करू इथं पाहू. नोट टेकिंग अँड नोट मेकिंग. ओनली जॉटिंग डाऊन पॉइंट्स इन्व्हॉल्व्स नो साईट इंटरप्रिटेशन्स. आता पहा, इथं काय दिलं आहे, नोट जॉटिंग. आता जॉटिंग या शब्दाचा अर्थ आहे टाचन काढणे आणि इथं दिलं आहे इंटरप्रिटेशन म्हणजे अर्थ लावणे. म्हणजे काय सांगलं आहे याच्यामध्ये, काय केलं जाते, ओनली जॉटिंग डाऊन पॉइंट्स म्हणजे ओनली म्हणजे फक्त मुद्दे लिहून काढले जातात आणि काय केले जाते, इन्व्हॉल्व्स नो साईट इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन म्हणजे अर्थ लावणे, म्हणजे अर्थ समजून घेतला जात नाही. फक्त याच्यामध्ये काय केले जाते, नोट टेकिंगमध्ये फक्त मुद्दे हे लिहून घेतले जातात, पॉईंट हे लिहून घेतले जाते, त्याचा अर्थ समजावून घेण्याचा भानगडीत नोट टेकिंग करणारा व्यक्ती पडत नाही. आता नोट मेकिंगमध्ये काय असते, हेल्प स्टुडंट टू सी इच पॉईंट क्लिअरली अलॉंग विथ इट्स लिंक ऑर कनेक्शन विथ इच अदर. पहा, तर याच्यामधला जो स्टुडंट असते नोट मेकिंग करणारा, तो काय करत असतो, सगळे जे मुद्दे असतील त्यांचा एकमेकाशी संबंध काय करतो, स्पष्टपणे तो पाहत असतो आणि विद्यार्थ्याला हे काय सगळ्या गोष्टी हेल्प करत असतात आणि विद्यार्थी काय करतो, ह्या सगळ्या गोष्टीचं कनेक्शन लावूनच काय करत असतो, नोट मेकिंग करत असतो. आता पहा, नोट टेकिंगमध्ये व्हेरी लिटल चेंजेस आर रिक्वायर्ड. याच्यामध्ये खूप कमी बदल करता येतात. इजियर टू चेंज द नोट्स मेड. जे काही आपण नोंदी केली आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला सहज बदल करण्यासाठी ते सोपं काम असते. टेकिंग पॉईंट फ्रॉम वन सोर्स ॲट अ टाइम. आता पहा, जे नोट टेकिंगमध्ये जे मुद्दे असतात ते एकाच सोर्सकडून घेतले जाते. त्याचा सोर्स काय असतो, एकच असतो. कारण जो व्यक्ती लेक्चर किंवा व्याख्यान देतो त्यावेळेसच फक्त आपल्याला ते पॉईंट घेता येतात, म्हणून त्याचा सोर्स काय असतो, ओनली वन सोर्स असतो. इन्व्हॉल्व्स द टेकिंग ऑफ पॉईंट्स फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस. आता विविध सोर्सकडून मुद्दे घेतले जातात, पॉईंट्स घेतले जातात. नोट टेकिंगमध्ये लेस अंडरस्टँडिंग. याच्यामध्ये काय असते, अंडरस्टँडिंग म्हणजे समजून घेण्याची क्षमता, ज्याला आपण आकलन क्षमता म्हणतो, ही कमी असते. मोर अंडरस्टँडिंग. नोट मेकिंगमध्ये आकलन क्षमता किंवा अंडरस्टँडिंग ही खूप जास्त असते. पॉईंट्स ऑर नोट्स आर रिटन इन फुल फॉर्म. पॉईंट्स आणि नोट्स काय असतात, फुल फॉर्ममध्ये लिहिल्या जातात. पॉईंट्स गिवन बाय सोर्सेस आर टेकन डायरेक्टली. आता इथं काय केलं जाते की जे सोर्सेस असतात, जे सोर्सेस आपण ज्याला मराठीमध्ये स्रोत म्हणतो, त्या स्रोतातून दिलेले मुद्दे काय केले जातात, जसेच्या तसे घेतले जातात. नोट मेकिंग इज ऑफन इन शॉर्ट फॉर्म. नोट मेकिंग काय असते, हे खूप शॉर्ट फॉर्ममध्ये दिले असते. कमी म्हणजे नोट मेकिंगला हा काय असते, खूप शॉर्ट फॉर्ममध्ये असते, त्याच्यामध्ये पलाळपणा नसतो, एक मुद्देसुद्धा असते. ओनली. आता नोट टेकिंगमध्ये ओनली गिव्स द अर्ली कन्फ्युगरेशन फॉर द होल टॉपिक. आता इथं शब्द आहे कन्फ्युगरेशन. कन्फ्युगरेशन म्हणजे काय, एखाद्या गोष्टीची काय करणे, जुळवणी करणे. मग काय केले जाते, इथं जे गिव्स द होल टॉपिक म्हणजे जो संपूर्ण विषय आहे त्या विषयाचं काय केलं जाते, अर्ली कन्फ्युगरेशन म्हणजे प्रारंभिक जे काय असते त्याचं जुळवणी आहे की नाही, ते केली जाते. प्रारंभिक जुळवणी केली जाते. दिलेल्या मुद्द्यांची जे वेगवेगळे रचना असते, त्यांच्या ज्या मध्यवर्ती कल्पना असते त्या काय केल्या जाते, सलगपणे काय केली जाते, त्याची नोंद केली जाते. त्याला रेग्युलर रूपात किंवा रेग्युलर रेषेमध्ये त्याला काय केलं जाते, तयार केलं जाते.
नोट मेक हेल्प द स्टुडंट इन कॅप्चरिंग इट्स मेन की. पहा, मेन की म्हणजे मध्यवर्ती कल्पना किंवा मुख्य मुद्दा समजून घेण्यासाठी विद्यार्थ्याला काय होत जाते, मदत होत असते नोट मेकिंगमध्ये. आता त्याचे शेवटचा पॉईंट आहे नोट टेकिंगमध्ये. नोट्स आर मेड फ्रॉम सोर्सेस, दे आर हँडमेड सिन्स द टाईम अवेलेबल इज लिमिटेड. पहा, आता नोट मेकिंगमध्ये काय केलं जाते, जे नोट्स घेतल्या जातात ते काय कशा घेतल्या असते, त्या जो लेक्चर असते किंवा जो स्पीच असते त्या स्त्रोताकडून, त्या सोर्स करून ह्या नोट्स घेतल्या जात असते. आणि वेळ कमी असल्यामुळं ह्या नोट्स कशा असते, हँडमेड, हस्तलिखित ह्या नोट्स असते. आता नोट मेकिंगमध्ये आपण पाहू, constructed by the learner themselves in handmade or in computer typed form. आता पहा, तर नोट मेकिंगमध्ये शिकणाऱ्याच्या ज्या नोंदी असतो, तो शिकणारा काय करतो, लर्नर आपला जो स्टुडंट स्वतःच काय करत असतो, लिहित असतो किंवा संगणकावर टाईप करत असतो. आणि अशा प्रकारे ह्या त्याच्या काय असतात, नोंदी असतात, लिखित किंवा संगणकीकृत असे त्याच्या नोंदी असतात. अशा प्रकारे हे नोट मेकिंग आणि नोट टेकिंग मधला डिफरन्स आपण पाहिला. आता पहा, स्टाईल ऑफ नोट मेकिंग. आता नोट मेकिंग करण्याच्या कोणकोणत्या स्टाईल्स असतात, कोणकोणत्या पद्धतीने नोट्स केले जातात. टेबल्स. पहा, आता आपण टेबल्सद्वारे आपण काय करत असतो, टेबल मांडत असतो, त्या टेबलमध्ये नोट्स तयार करत असतो. चार्ट्स. आता इथे चार्ट्सचे डिफरंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, बार चार्ट्स, पाय चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स. विथ दिस हेल्प ऑफ दिस ऑल टाइप्स ऑफ चार्ट्स वी मेक द नोट्स. लाईन ग्राफ, डायग्राम, पिक्टोग्राम, मॅप्स अँड प्लॅन्स, ह्या सगळ्यांच्याद्वारे आपण काय करत असतो, नोट मेकिंग ही करत असतो. आता इथं दिला आहे आयुर्वेदिक मेडिसिन फॅक्ट्स, ठीक नाही. आता या आयुर्वेदिक मेडिसिन जे फॅक्ट्स आहेत म्हणजे आयुर्वेदिक औषधीय तथ्य, फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन. आता हे जे फंडामेंटल्स आहेत, जे मूलतत्वे आयुर्वेदिक मेडिसिनचे, आयुर्वेदिक औषधीचे, हे आता आपण पाहू. तर आपण आपलं पुढच्या पिरियडमध्ये पाहू. डिअर स्टुडंट, टुडे वी take break here. The remaining part of this note making we will see in our next video. So take care, do your study regularly. Have a good day. Thank you.